नमस्कार सांगमाने आजिर ए भिडियो रे आमे श्रीमद् भगवत गीतार 108टी एमिति कथा जानिबा जहा परे आपनको चलाबाट आहुरी सहज होई जिवो। तेनु डेरी नकरी चलंतु भिडियो आरंभ करिबा। ता पूर्वरु आपण मानको ए गोटिए छोटिया रिक्वेस्ट, जदि ए चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तो ए चैनल को एबे सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लेखंतु। प्रथम शिक्षा, राग अहंकार एवं गर्व मनीष को खराब बाट को नहीं थाए। जथा संभव ए सबुठारु दूरे रहिबा उचित। जेतेबेले मन दुर्बल थाए परिस्थिति समस्या रे बदली जाए। जेतेबेले मन कठोर थाए सेतेबेले परिस्थिति संघर्षपूर्ण होई जाए। आउ जेतेबेले मन मजबूत थाए परिस्थिति सेतेबेले आम पई सुजोग बनी जाए। तेणु आम मन को मजबूत करी रखिबार काम आमर होई थाए। आम पाखरे सबुबेले समय थाए, बास यह आमर प्राथमिकता उपरे निर्भर करे जे केउ काम करिबा दरकार एवं केउ काम न करिबा दरकार। गोटिए बुद्धिमान मनीष जेतेबेले कौनसी संपर्करु दूरेई जाए सेतेबेले बुझिबा दरकार जे ता आत्मसम्मान को निहाती बाधिची। तेणु कहार सम्मान हानि भली किछि कथा कुहंतु नाही। एहा द्वारा संपर्कीय लोक भी आपणक ठारु दूरेई जिबे। धैर्य रख, कारण जीवन रे केबे केबे किछि मूल्यवान जिनिस को पाइबा को हेले खराब समय सह लड़िबा को पड़ी थाए। तेणु धैर्य रखिबा निहाती आवश्यक। मनीषर मनीष पणिया सेतेबेले नष्ट होई जाए जेतेबेले अन्यर दुखरे ताको हस लागि थाए। तेणु अन्यर दुखरे मजा नवा बंद करंतु आज्ञा। समय यह शिखाए जे जीवन काहाको अपेक्षा करे नाही किंबा काहा पाई रहे नाही। तेणु समय सहित आग को बढ़िबा निहाती आवश्यक। जदि तुमे भूल रु किछि शिखुच ताहाले से तुम पाई सीढ़ी भली आग को बढ़िबा पाई सहाय्य करिवो। किंतु जदि तुमे से भूल रु किछि न शिखुच ताहाले से तुम पाई समुद्र भली काम दबो। तेणु निष्पत्ति तुम हातरे, आग को बढ़िबो ना पानी रे समुद्र रे बुड़िबो। जे जेतिकी शांत रुहे से ता बुद्धि की सेते भल भावरे उपयोग करि थाए। जेउ मनीष यह जानी थाए जे आत्मा सबुबेले जीवित रहे से मनीष मरिबाकू केबे डरी न थाए। एथिरे किछि फरक पड़ेनी आपणक आख पाखरे केते अपराध होउची जेते पर्यंत आपण अपराध करि नाहंती। सत बंधुता सबुबेले सुख को अधिक एवं दुख को अधा करि थाए। जे जहा कहू पछे शांतिपूर्वक निज कर्म रे ध्यान दियो, कारण खरा जेते हेले भी से समुद्र को सुखेई पारे नाही। किए कौन करुछि, किपरि करुछि ओ काहेकि करुछि एई सबु चिंतारू तुमे जेतिकी दूरेई रहिबो जीवन सेतिकी सरस आउ सुंदर हेबो। जथा संभव चुप रुहंतु, कारण मनीषर जीव ही अधिकांश भूल करि थाए। जेउ मनीष पर उपकार करे सत्पथरे चले भगवान सबुबेले ता साथी रे थांती। जेपरि समय पूर्वरु मिलिथिबा जिनिसर कौनसी मूल्य न थाए सेहीपरि समय परे मिलिथिबा जिनिसर कौनसी गुरुत्व न थाए। भरोसा जदि निज उपरे करिवो ताहाले से तुम साहस हेबो, किंतु भरोसा जदि अन्य उपरे रखिबो से तुम दुर्बलता हेबो। दुख और सुख आसीबो जीवो, एठी किछि चिरस्थायी नुहे आज्ञा। परिस्थिति जेते खराब होना काहेकि निज मन और शरीर को आयतरे रखी जे आग को बढ़े से जीवन युद्धरे निहाती विजय प्राप्त करे। समुद्र पार हेबा पाई जेमिति नौका सेही भली स्वर्ग को जीवा पाई सत्य ही एकमात्र रास्ता। समय जेबे बदले सबु किछि बदली जाई थाए। तेणु भल समय रे अहंकार कर नाही एवं खराब समय रे धैर्यहरा मध्य हुओ नाही। जीवन रे केबे अभिमान कर नाही जे मते कहार दरकार पड़िबनी, किंतु केबे अहंकार मध्य कर नाही जे समस्तंकु मोर दरकार पड़िबो। जेमिति निया सुना को परखे सेमिति समस्या गोटे बहादुर मनीष को परखी थाए। जीवनर अन्य नाम संघर्ष। संघर्ष करने को डर नाही। जे मन को जीति पारे से भगवान को प्राप्त करि थाए, कारण से शांति प्राप्त करि थाए। एमिति लोक पाई सुख दुख मान अपमान एक समान अटे। भल कर्म कला परे भी किछि लोक खाली तुम खराब कर्म को ही मने रखिबे। तेणु अन्य उपरे नुहे निज उपरे ध्यान दियंतु। जेमिति आलोकर ज्योति अंधकार रे चमकु थाए
ସେମିତି ସତ ବି ଚମକେ। ତେଣୁ ସତ୍ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବା ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୀମା ବାହାରେ, ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ମୂର୍ଖତାର ଲକ୍ଷଣ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ସେହି ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟ ସହ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେମିତି ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଆଉ ଯାଏ। ଯାହା ହବା କଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, ଯାହା ନହବା କଥା କେବେ ବି ହବନି। ଯିଏ ଏମିତି ଭାବେ, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କେବେ ବି ହଇରାଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀ ଥିଲାବେଳେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମ ହିସାବରେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ନିହାତି ଖରାପ। ଚୁପ୍ ରହିବାଠୁ ବଡ଼ କେଉଁ ଜବାବ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବାଠୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ବଦଳିଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ତରିକା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ମନ ହିଁ କାହାର ମିତ୍ର କିମ୍ବା କାହାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ମନକୁ ବୁଝିଲେ ସବୁକିଛି ଆପେ ବୁଝିପାରିବ। ଯିଏ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରେ, ମୁଁ ମୋର ଏହି ଲୋଭରୁ ଯିଏ ଦୂରେଇ ରହେ, ତାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ବିନା ଲୋଭରେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ହେତୁ କର୍ମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜନମ ମରଣ ଚିର ସତ୍ୟ, ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ବୁଝ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ବେଲଗାମ ମନକୁ ଆୟତ କରିପାରିବା। ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ 3ଟି ରାସ୍ତା ଅଛି: କାମ ବାସନା, ରାଗ ଏବଂ ଲୋଭ। ନିଜ ଜରୁରୀ କାମ ପ୍ରଥମେ କର, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାଠୁ କିଛି କରିବା ଭଲ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନକୁ ଆୟତରେ ନ ରଖିପାରେ, ତା ମନ ହିଁ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ସାଜିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କର୍ମକୁ କର, ନଚେତ୍ କେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ନିଜର ପର ଛୋଟ ବଡ଼ ଏସବୁ ଭୁଲି ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏ ସବୁ ତୁମର ଏବଂ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ସନ୍ଦେହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଖୁସି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ବେମତଲବରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ମଣିଷ ନିଜ ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ, ନିଜ କର୍ମରୁ ମହାନ ବନିଥାଏ। ସଦ୍ଧର୍ମ ଏହା, ଯାହା ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କର ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଯାହା କରିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ବନିପାରିବ। ତେଣୁ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ କ୍ଷଣିକ ଶାରୀରିକ ସୁଖକୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବିଥାଏ, ସେ ମଣିଷ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଖୁସି ନା ଅତୀତରେ ଅଛି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ତ ଆଜିକୁ ଭଲସେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଅଛି। ଏହି ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଯାହା ଜନ୍ମ ନିଏ, ତାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ, ତାପରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେ ମଣିଷ ହେଉ କିମ୍ବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଯାହା ହେଉଥାଏ ସେ ସବୁର ଏକ କାରଣ ଥାଏ। ପରିଣାମକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାରଣକୁ ଠିକ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ଯାଏଁ ତୁମେ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ସେତେ ଯାଏଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ପଛକୁ ଫେରି ଆରମ୍ଭକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଯାହା ଖରାପ ଲାଗେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସେ ବିଚାର ହେଉ କିମ୍ବା କର୍ମ କିମ୍ବା ମଣିଷ ହେଉ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସିଧା ଓ ସଫା କଥା କହେ, ତା କଥା କଠୋର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କାହା ସହ ଛଳ କପଟ କରେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଧ୍ୟାନ ତା ଉପରେ ଦିଅ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ନିଜ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ, ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଅ। ଦେଖିବେ, ମନ ବୁଝିଲେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବ। ନିଜକୁ କମଜୋର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିଜ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ବାକି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଇପାରେ, ସବୁଦିନ କେବେ ବି ଭଲ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଖରାପ ଦିନରେ ବି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନିହାତି ଘଟିଥାଏ। କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର, ନିଜ ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢ଼ିବା ଶିଖ। କାରଣ କାନ୍ଦିଲେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କର, କିନ୍ତୁ ଆଶା କାହାଠୁ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେବାର ସଠିକ ଫଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏକା ରହିବା ତୁମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ
ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରକୁ ଏକା ଆସିଛେ ଏବଂ ଏକା ହିଁ ଚାଲିଯିବା। ପ୍ରେମ ଶରୀର ଓ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ହେଇନଥାଏ, ପ୍ରେମ ହୃଦୟରୁ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ହୃଦୟ ମିଶିଯାଏ ସେଠି ପ୍ରେମ ଜନ୍ମ ନିଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ସେ ନ ଜାଣିକି ଅନ୍ୟଠୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣି ନିଜ ମନରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ହିଁ ମୂର୍ଖତାର ଲକ୍ଷଣ। ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେଲା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାଏ। ନିନ୍ଦାକୁ ଡରିକି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେଲା ପରେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ରାୟ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସଫଳତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆସିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ତାକୁ ମହତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନିଜ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଦିନ ପାଇଁ ଖରାପ ଦିନ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଖରାପ ଦିନରେ କେବେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ରୋତ ତୁମ ନିଜ ବିଚାର। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କର, ନିଜକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କର। ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ ପାହାଡ଼କୁ ବି ଦୋହଲେଇ ଦେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ଏକ ପାହାଡ଼କୁ ବି ଠିଆ କରିଦେଇପାରେ। ଯେମିତି ଡଙ୍ଗାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛିଦ୍ର ଡଙ୍ଗାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥାଏ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅପରାଧ ବି ମଣିଷକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି କରୁଛି, ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାରୁ ତୁମେ ଯେତିକି ଦୂରେଇ ରହିବ, ଜୀବନ ସେତିକି ସହଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ନ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମଣିଷର ଜିଭ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଭୁଲ କରିଥାଏ। କଥା କହିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ଛାଡ଼ି ଭାବପ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୋକା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯିଏ ଗରିବ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦାନ କରେ। ଯେପରି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ସେହିପରି ସମୟ ପରେ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି, ଯାହା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିକି ଏତେ ଲୋଭ କାହିଁକି? ଯେଉଁ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ସତ୍ପଥରେ ଚାଲେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ତା କର୍ମ ହିଁ ତା ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଡର ପଛେ ନିଜ କର୍ମକୁ ଡର, କାରଣ କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମଣିଷର ଭଲ କର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ କର୍ମରେ ମୁକ ବି କଥା କହେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ନା ଏ ଶରୀର ତୁମର, ନା ଏ ଶରୀରର ମାଲିକ ତୁମେ। ଏ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି, ଆଉ ଦିନେ ଏ ଶରୀର ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଯିବ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ସାଥିରେ ଥାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କର, କେହି ସମ୍ମାନ କରୁ କି ନ କରୁ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସେତେବେଳେ ବି ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆସିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା ଯାହାର କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥିବ। ସବୁଦିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ମାନିବି, ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ଭାଗବତ ଗୀତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ମାନବ ସେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅସ୍ତ୍ର କେବଳ ଶରୀରକୁ ଆଘାତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚୁପ୍ କରେଇ ଦେଇଥାଏ। ଭଲ ପାଇବା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ନା ତାକୁ ଛୁଇଁ ହୁଏ, ନା ତାକୁ ପାଇ ହୁଏ, କେବଳ ହୃଦୟରୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଗଣିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ, ନିଜର ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅନ୍ୟର ସୁଖ। ତେବେ ଯାଇ ଜୀବନ ସହଜ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଡରାଅ ନାହିଁ, ସାହସ ଦିଅ। ଅପମାନିତ କର ନାହିଁ, ଶିଖେଇ ଦିଅ। ଗାଳି କର ନାହିଁ, ସହିଯାଅ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ନିଜ ଭିତରେ ରଖ, ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ।
ଅପରାଧ କେତେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପରାଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମଣିଷର ଜିଭ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଭୁଲ କରିଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଚାଷ ବୁଡ଼ିଲେ ବରଷେ, କଥା ହୁଡ଼ିଲେ ପୁରୁଷେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ସମୟରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଭୁଲ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ତା ଭୁଲ ସୁଧାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ, ନିଜ କର୍ମରୁ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମହାନ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ପଡ଼େ ସେ ତା ଓଜନ ପାଇଁ ହିଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖରେ ଦୟା, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଦାନ ଓ ସହନଶୀଳତା ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ସମୟ ଆସେ ଆମେ ହାର ମାନିଯାଉ। କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ସେ କଥା ଭାବି ଆମେ ଆତ୍ମହରା ହେଇଯାଉ। ବାସ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଥରେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ସାହସ ମିଳିଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।